আচ্ছা, প্রথমে আমরা হচ্ছে ভিডিওটা দেখি, ঠিক আছে? ভিডিওটা দেখি। আগের ভিডিও যেটা, ওটা থেকে এটা একটু অ্যাডভান্স। আগের ভিডিও যদি আপনার হচ্ছে লেভেল 1 হয়, এটা হচ্ছে লেভেল 4, ঠিক আছে? দেখুন। If you're just starting in the social media marketing or managing world, your biggest obstacle is undoubtedly finding clients. এক সেকেন্ড। If you're সবার দেখা যাচ্ছে কিনা একটু জানেন? মাইক অন করে জানান। আমি যেহেতু ফুল স্ক্রিন দিয়ে রাখছি, আমি টেক্সট দেখতে পারবো না। জি ভাই দেখা যাচ্ছে। জি দেখা যায়। ওকে, তাহলে ভিডিওটা দেখি আমরা। If you're just starting in the social media marketing or managing world, your biggest obstacle is undoubtedly finding clients. No, I'm not a guru, nor am I selling you a course. I'm sure you've experienced the frustration of sitting at your desk to research potential clients for an hour, only to have gotten 10 businesses on your Excel spreadsheet. But what if I tell you that you don't have to research for a potential client ever again? At Warrior Class Group, we've helped over 600 beginner and seasoned agency owners by doing the tedious, boring, and time-consuming work of researching potential clients. And we want to help you too. This is why we're offering you a custom 1,000 client email list for businesses in any niche, in any state, city, or country. But we can only fulfill 20 orders this week. We're building you this list for a one-time fee of $200, paid only after you tell us what niche and area you want, and only after we confirm that we can fulfill that order. There is no recurring or any hidden fees. We give you a list of 1,000 clients in your city or state, and we'll also provide you with a tested cold calling script so that you can use this list as effectively as possible. And if you don't like the list, we'll either revise it until you do or give you 100% of your money back. Best case, you get a list of 1,000 potential clients to jumpstart your social media marketing or management journey. Worst case, you tell us that the list sucks, we send you a check, and you still walk away with a list of 1,000 businesses in your area. But the only thing guaranteed not to help you is not starting as soon as possible. Let's talk numbers. Our list includes the business's name, email address, phone, website, state, city, and their social media handles. Let's say that it takes you an average of 3 minutes per client, gathering all of this information on your own. At that rate, it would take 50 hours to research 1,000 clients. Let's also say that you went with the traditional cold calling route. At the average cold calling rate of 23 calls an hour, that's 1,150 calls you could have made. With the average cold call success rate of 2%, that's about 23 successful conversions. And at the average monthly cost of SMMA services at around $4,000 a month, you could be making $92,000 every single month. And that's just using average values. Like we said at the beginning, we are not gurus and we are not selling a course. It is completely up to you to put in the work. What we are offering for you, however, is the ability to hit the ground running today rather than tomorrow. We hope that you'll allow us to help you with that. আচ্ছা, যে ভিডিওটা দেখলাম, এই ভিডিওটা চেনা লাগতেছে না কার কার? মানে ভিডিওতে যে অ্যানিমেশন গুলো করছে বা এফেক্ট গুলো দিচ্ছে, এগুলো কার কার অচেনা লাগতেছে একটু জানান তো। মানে একদমই চিনতে পারতেছেন না, খুবই অপরিচিত লাগতেছে। ভাইয়া আমার কাছে সরি, হ্যালো। সরি ভাই আমি মাইক অন করছিলাম। ওকে, আচ্ছা, যদি পাঁচটা সবগুলো আপনার হচ্ছে ক্লাস আপনারা করে থাকেন, তাহলে হচ্ছে এই যে এই ভিডিওটাতে দেখলেন, এটা দেখলে ইজিলি বুঝতে পারবেন যে এখানে আপনার কোনো কিছু অ্যাডভান্সড ইউজ করা হয়নি। হ্যাঁ, ইমান গাজী লেভেলের যে এডিট গুলো থাকে ওইরকম, বা মার্ক ম্যানসন, ওদের যে টাইপের এডিট থাকে, এই ভিডিওতে কিন্তু ওরকম অ্যাডভান্সড কিছু ইউজ করা হয়নি। যেটা দেখছেন এই ভিডিওতে, যা দেখছেন, এগুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই টাইপেরই ছিল। লাস্ট ক্লাসে এই টাইপেরই ছিল, কিন্তু ওই ভিডিওর সাথে এই ভিডিওটার পার্থক্য হচ্ছে, লাস্ট ক্লাসে আমরা যে এডিটটা দেখছিলাম, এটা হচ্ছে আপনার ওই যে রাফেদ রাকিব ভাইয়ের একদম একদম শুরুর দিকের এডিট ছিল আর কি। ওই এডিটেরই আপনার হচ্ছে ওই ধরেন যে ওই এডিটটা আপনার হচ্ছে 10 মিনিটের একটা ভিডিওতে
ধরলাম 1 মিনিটের একটা ভিডিওতে ওই লাস্ট ক্লাসে আমরা যে ভিডিওটা স্টাডি করছি 1 মিনিটের একটা ভিডিওতে ওখানে আপনার হচ্ছে এই বিরোল টেক্সট অ্যানিমেশন হাবিজাবি এগুলো সব মিলায়ে ধরলাম 10টা এলিমেন্ট ছিল। এই ভিডিওতে 1 মিনিটে সেই জায়গাতে আপনার 30টা এলিমেন্ট আছে। ঠিক আছে, আপনি যদি হচ্ছে পুরো ভিডিওটা আমি যদি একটু ফ্র্যাগমেন্টাইজ করে দেখাই তাহলে দেখবেন যে এখানে তেমন কিছুই নেই, জাস্ট হচ্ছে আপনার এই যে এই ভিজুয়াল গুলো ইউজ করছে, মানে আপনার হচ্ছে আহ, ছোট ছোট কাজগুলোকে আপনার এমন এমন এত সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করা যে দেখে মনে হচ্ছে খুব অ্যাডভান্সড কাজ, কিন্তু আসলে অ্যাডভান্সড কাজ না, ইজি ইজি কাজ করছে। তো যদি একটু আগাইলাম, জুম ইন জুম আউট তো পারার কথা। জুম ইন জুম আউট কেউ পারে না এরকম কেউ আছেন? জাস্ট ট্রানজিশন অ্যাড করা লাগবে, জাস্ট ট্রানজিশন ধরলাম। আচ্ছা, প্রথমে যে আপনার জুম ইন এফেক্ট সিম্পলি আপনার হচ্ছে যে দেওয়া, ট্রানজিশন দেওয়া। এই যে আপনি জাস্ট সিম্পলি এটার এই যে আহ, যে বর্ডার আছে বর্ডারে আপনার মাউস নিয়ে এটা ছোট বড় করতে পারবেন। যদি হচ্ছে প্লে করি, এই যে এটাকে যদি হচ্ছে আপনার একটু ছোট করে দিই তাহলে ফাস্ট হবে। খুব একটা ফাস্ট হলো না কারণ কি, আচ্ছা আর একটু ছোট করে দিই। ওকে, এই তো। এরপরে আপনার হচ্ছে যদি আর একটু আগায়, এই যে ভিডিও টেক্সটের এটা কিন্তু দেখছি। ইভেন এই একটা একটা করে টেক্সট আপনার হচ্ছে কিভাবে চেঞ্জ করা লাগে এটা কিন্তু আমরা স্পেসিফিক্যালি গত ক্লাসে না, গত ক্লাসের আগের ক্লাসে সম্ভবত দেখাইছি। ও আচ্ছা, আর একটা বিষয়, একটা ব্লান্ডার হয়ে গেছে গত ক্লাসে। ওইটা হচ্ছে যে আমি যে গত ক্লাসে একটা টুল ইউজ করছিলাম, পুরো বুলশিট একবারে। আপনার হচ্ছে ওইখানে প্রথমে আমি যখন ট্রায়াল ট্রায়াল ইয়ে করছিলাম, মানে রেকর্ড কেমন হয় এটা দেখার জন্য ট্রায়াল দিছিলাম, তখন আপনার হচ্ছে আমি 10 মিনিটের মতো আপনার রেকর্ড করছি। তো পরে যখন আপনাদের পুরো ক্লাসটা আমি ইয়ে করলাম, ওইখানে আপনার হচ্ছে ভিডিও সেভ করার সময় বলতেছে যে গুগল ড্রাইভ কানেক্ট করতে। হ্যাঁ, ড্রাইভ আমি কানেক্ট করতে করতে পুরো রেকর্ডিং হারিয়ে গেছে, মানে এটা কমপ্লিটলি ওই সাইট এরিয়া। সমস্যা নাই, আমি হচ্ছে ওইটা আবার কি কি দেখাইছিলাম আমি হচ্ছে আবার রেকর্ড করে আপলোড দিয়ে দেবো। খুব বেশি ডিফারেন্স নাই, ক্লাস 4 থেকে ক্লাস 5 খুব বেশি ডিফারেন্স নাই, জাস্ট ব্রেক ডাউন দিচ্ছি এই। আবার কি এখনো পর্যন্ত আসতেছে? আচ্ছা, এই যে দেখতেছেন, এই যে আপনার পেছনে যে এই যে ইউটিউব, তারপরে হচ্ছে টুইটার, এই জিনিসগুলো যে পেছন দিয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু আপনাদের ওই যে আমি মাস্কিং দেখাইছিলাম না, যে কিভাবে এই পার্সনটাকে আপনার হচ্ছে মাস্ক করতে হবে। মাস্ক করলে আপনার হচ্ছে এই পার্সনটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা হয়ে যাবে। এটা কারোর মনে আছে বা ভুলে গেছেন এরকম কেউ আছেন? সরি সরি, মনে আছে। মনে আছে? ওকে, কেউ ভুলে গেছেন এরকম আছেন? ব্রিফলি একটা ভিডিও রেকর্ড করে দিলে হবে। ও আচ্ছা, এনিওয়ান? আচ্ছা, সবারই মনে আছে তাহলে। ঠিক আছে, আর এই যে পেছনের এটা হচ্ছে আপনার ইউটিউবে গেলে অনেকগুলো গ্রিন স্ক্রিন পাবেন। হ্যাঁ, এই গ্রিন স্ক্রিন আপনার অবজেক্ট গুলো অনেক আছে, সার্চ দিলে চলে আসবে। আর ইউটিউবে এই সার্চের রেজাল্ট, হ্যাঁ, কত অ্যাকিউরেট হবে এটা ডিপেন্ড করে আপনি কত ভালোভাবে সার্চ করতে পারেন সেটার উপর, বুঝতে পারছেন?
যে আপনার কিন্তু জানা লাগবে যে আপনি এক্স্যাক্টলি কোন জিনিসটা চান, সেটা হচ্ছে আপনার ওটা সার্চ করা লাগবে, ঠিক আছে? তো দেখা গেল যে আমি এরকম একটা জিনিস চাই, কিন্তু আমি ওই জিনিসটার নাম জানি না, কিভাবে সার্চ করবো আমি নাম জানি না। তো না জানা অপরাধ না, কিন্তু জানার চেষ্টা না করাটা অপরাধ, ঠিক আছে? আপনি যান ইউটিউবে যান, সিম্পলি শুরু করেন এভাবে যে ইউটিউব আইকন, টুইটার আইকন, ফেসবুক আইকন। যখন আপনি এই আইকন গুলো জাস্ট বের করা শিখবেন, তখন আইকনের গ্রিন স্ক্রিন বের করা শিখেন, যে জাস্ট কিওয়ার্ডের সাথে গ্রিন স্ক্রিন লিখলে আপনার চলে আসবে। এইটুকু পর্যন্ত যখন পারছেন, তখন আপনি সামথিং লাইক যে এরকম খুঁজতে হবে যে এইগুলো কিন্তু আপনার কিউব আকারে আছে। তো ইউটিউব, ফেসবুক আইকন, তারপরে আপনি গ্রিন স্ক্রিন, এটা লিখে সার্চ দিলেন, এই পুরাটার সাথে কিউব, এটা লেখেন। যদি আপনার ইউটিউবে না পান, তাহলে গুগলে যান। গুগলে গেলে আপনার হচ্ছে ভেকটিজি, তারপরে হচ্ছে ফ্রি পিকজাবে, মিক্সকিট, এই সাইট গুলো আছে, এগুলো কোনো না কোনো এক জায়গা থেকে এটা পেয়ে যাবেন। সমস্যা নেই। আরো একজন আসলো নাকি? ওকে, আচ্ছা। গ্রিন স্ক্রিন কিভাবে আপনার হচ্ছে রিমুভ করে, এটা কারো মনে আছে বলেন তো? দুইটা কি লাগে, দুইটা কি নাম কি কি আমাকে জানান। ক্লাস করা হয়নি, কিন্তু ক্রোমা কি হওয়ার কথা খুব সম্ভবত। না, ক্রোমা কি হচ্ছে আপনার ক্যাপকাটে। হ্যাঁ, আপনার 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 কথা ঠিক আছে, ক্রোমা কি, এটা আপনার কথা ঠিক আছে। মানে দাভিঞ্চি রিজলভে আমি হচ্ছে আপনার ফিউশনে কোন দুইটা ফাংশন দিয়ে আমি করাইছিলাম, এটা আমাকে কেউ বলেন। এনিওয়ান টেক্সটে? হাই হাই, সবাই ভুলে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই গ্রিন স্ক্রিন আমি লাস্ট ক্লাসে দেখাইছিলাম না তার আগের ক্লাসে, একটু বলেন তো, আমি নোট করে নিই, আমারও খেয়াল নাই। লাস্ট ক্লাসে লাস্ট ক্লাসে, আচ্ছা। কারণ লাস্টেটা আমার করা হয়নি, এই জন্য তার আগের গুলো সব দেখা দেখা হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। গ্রিন স্ক্রিন, আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে যারা ছিলেন তারা বলতে পারতেছেন না, সমস্যা নাই, ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। আচ্ছা, আবার একটু দেখাই তাইলে। আচ্ছা, গেলাম ফিউশনে। ফিউশনে দুইটা কি, হ্যাঁ, খেয়াল রাখেন। এটা হচ্ছে আলট্রা কিয়ার আর হচ্ছে ডেল্টা কিয়ার। আরেকটা কি আছে বলছিলাম যে থ্রিডি কিয়ার। থ্রিডি কিয়ারে হচ্ছে আপনার ওইটা একটু অ্যাডভান্সড ফুটেজের জন্য আর কি। বেসিক্যালি আমাদের দুইটা দিয়ে করা লাগবে। এটা হচ্ছে আলট্রা আর একটা হচ্ছে ডেল্টা। ডেল্টা জাস্ট অ্যাড করলাম, তারপরে এই যে কালার পিকারটা নিয়ে জাস্ট এই কালারটা সরাই দিতে হবে। সেম কনসেপ্ট আর কি, ক্যাপকাটে যেভাবে সরাই ক্রোমা কি দিয়ে, সেভাবেই। শুধু এই যে বেহুদা ভেজাল করার জন্য আপনার এই যে কিটি হাবিজাবি দিয়ে রাখছে। অ্যাডভান্সড সফটওয়্যার তো আপনার প্রফেশনাল সফটওয়্যার, তো এটার ফিল দেওয়ার জন্য আর কি এতগুলো এক্সট্রা ঝামেলা। আলট্রা কেয়ার সেম সেম কাজ আপনার হচ্ছে, এই যে সেম কাজ, ঠিক আছে? এখন আর একটু আগাই। আচ্ছা, এই যে একটা আহ, ছোট্ট একটা ফিচার, কিন্তু খুব চোখে লাগতেছে, খেয়াল করে দেখেন। এরপরে যে মার্কেটিং কথাটা আসতেছে, মার্কেটিং কথাটা কিন্তু আপনার উপরে নিচে মানে মুভ করতেছে আর কি, শেক করতেছে। এটা আমি দেখাইছিলাম, কারো মনে আছে? ক্যামেরা শেক দিয়ে, ক্যামেরা শেক দিয়ে দেখাইছিলাম, কারো মনে আছে কিনা জানেন? আচ্ছা আচ্ছা, আই থিঙ্ক কারোর খেয়াল নাই, সমস্যা নাই, আরো একবার দেখাই। রেকর্ডেড ক্লাসটা হারায় গিয়ে আরো বেশি প্রবলেম হয়েছে, সম্ভবত লাস্ট ক্লাসে আমি দেখাইছিলাম, ঠিক আছে? ক্যামেরা শেক নোট করে রাখি।
আচ্ছা, সিম্পলি হচ্ছে আপনার এখান থেকে নিয়ে আসা লাগবে। এটা আমি পেলাম হচ্ছে এই যে ওপেন এফএক্স এখানে আছে না, এখান থেকে। তো এখানে আপনারা যে দেখেন একটু শেক করতেছে, আপনি এখন যদি এটা হচ্ছে এই যে পিটার স্পিড বাড়ান তাহলে জোরে শেক করবে, প্লে করে দেখি এই যে। আর যদি হচ্ছে আপনার পিটার স্পিড কমায় দেয় তাহলে আস্তে। আর এই যে প্যান অ্যাম্পলিটিউড যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনি বাড়ালে এটা হচ্ছে আপনার এই যে এটা যে লাফাচ্ছে আর কি, এটা হচ্ছে আপনার পরিধি বাড়বে, মানে কতটুকু এরিয়া জুড়ে আপনার হচ্ছে লাফাবে এটার পরিধি বাড়বে। আর এই যে টিল্ট করলে আপনার হচ্ছে এই যে দেখেন একটা বড় অংশ জুড়ে আপনার হচ্ছে এটা এই যে ইয়ে করতেছে, ফ্লোটিং এর মতো একটা ভাইব দিচ্ছে। তো এটাকে যদি হচ্ছে আমি জোরে, পিটির স্পিডটা যদি আমি জোরে বাড়ায় দিই, ধরেন ফুল দিলাম, তাহলে ধরেন এটা শেক। আর যদি আস্তে দেই তাহলে এই যে আলী আব্দালের ভিডিওতে দেখেন না যে অবজেক্ট গুলো আপনার হচ্ছে ফ্লোট করে, সেরকম। মানে একটা ইয়েতে আপনার দুইটা ফিচার। ওকে, সবাই ক্লিয়ার? জি ভাই। ওকে, এরপরে আগাই। আচ্ছা, এটা 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 কিন্তু ট্রানজিশন, হ্যাঁ। এই যে আপনার দুইটা ট্রানজিশন আছে, একটা হচ্ছে আপনার প্যান রাইট, প্যান প্যান ট্রানজিশন, আর একটা হচ্ছে আপনার স্লাইড ট্রানজিশন। এখানে যেটা করছে আমি আপনাকে দেখাই, দুটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। এইখানে দেখেন যখন ট্রানজিশন যখন হচ্ছে তখন হচ্ছে আপনার মোশন ব্লার, এটা কিন্তু খুব ভিজিবল। এটা তখনই হয় যখন আমরা প্যান ট্রানজিশন ইউজ করি। আর যদি স্লাইড ট্রানজিশন ইউজ করি তাহলে ধরেন যে সিম্পলি ও জাস্ট স্লাইড করে আপনার ডান থেকে বাম পাশে স্লাইড নিয়ে আসবে। তো দেখাই এটা, ধরেন যে এটা কাটলাম, এই যে যখন আমরা প্যান ট্রানজিশন দেব তখন ওই যে এখানে মোশন ব্লারের অপশন থাকবে, ঠিক আছে? মোশন ব্লারটা একটু বাড়াই দিলে দেখেন, একটু যদি আর একটু কমায় দেই, এই যে আপনি ধরেন যে এখানে আপনার ইচ্ছা মতো যে শাটার অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন, সমস্যা নেই। এই যে, আর যখন আমরা জাস্ট স্লাইড দেব, এই যে স্লাইড, তখন ধরেন যে মোশন ব্লারের বিষয়টা অত ইয়ে থাকে না, সিম্পলি জাস্ট স্লাইড হয়ে গেল। এটা আমরা এখন কথা হচ্ছে যে দুইটার পারপাস কিন্তু একই, হ্যাঁ, কিন্তু কোনটা কখন ইউজ করব? স্লাইড আমরা ইউজ করব হচ্ছে ওই যে মাঝে মধ্যে দেখবেন যে গ্রামারলির অ্যাড আসে, সুন্দর অ্যানিমেশন, আপনার হচ্ছে 2D অ্যানিমেশন দেওয়া। অনেক সময় দেখবেন যে হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের বা হচ্ছে যে পাঠাও এদের অ্যাড আসে। এদের অ্যাডে দেখবেন যে একটা ধরেন হোয়াইট বা রেড ব্যাকগ্রাউন্ড, পুরোটাই হচ্ছে আমার হোয়াইট বা রেড ব্যাকগ্রাউন্ড। তখন হচ্ছে ওরা এক একটা স্ক্রিন থেকে আরেকটা স্ক্রিনে যখন যায় ওই সময়টাতে আপনার হচ্ছে আমরা স্লাইড ইউজ করব। আর যখন আমরা যে এরকম ফুটেজ ইউজ করব তখন হচ্ছে আমরা আপনার হচ্ছে প্যানটা ইউজ করব, ঠিক আছে? এই দুইটা কিন্তু অনেক ডিফারেন্স মেক করে। নেক্সট আগাই। এটা তো জাস্ট বিরল ইউজ করছে। এই যে আপনার এই যে এই ছোট ছোট মার্ক গুলো দেখতেছেন, আমি কিন্তু এটা দেখাইছি, কারণ মনে আছে কিভাবে দেখাইছিলাম? এনিওয়ান? আচ্ছা, আবার দেখাই। আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে যা করাইছিলাম সব তো কভার হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখানে ওরা যেটা ইউজ করছে সেটা হচ্ছে আপনার ফিল্ম গ্রেইন। ফিল্ম গ্রেইনটা আমরা হচ্ছে নিয়ে আসলাম এখানে। নিয়ে আসার পরে দেখেন যে এটা কিন্তু আপনার ওই যে বলছিলাম না যে টাইম লাইনে যে সবার উপরে থাকবে সে হচ্ছে ভিডিওতে সবার সামনে থাকবে।
তো এই কারণেই এ হচ্ছে পেছনে চলে গেছে সামনে। এখন দুইটাকে আমরা মিক্স করব কিভাবে? এখানে গেলাম, এখানে গিয়ে সিম্পলি আমরা ওভারলে ইউজ করি, কিন্তু যখন এই যে কিছু কমপ্লেক্স কালার থাকে, কালো তারপরে ডিপ নীল, তখন যখন ওভারলে দেব তখন ওই যে কালারটার এফেক্ট চলে আসে। তো এখানে আমরা সিম্পলি কালার ডজ বা আরেকটা আছে হচ্ছে লিনিয়ার ডজ এখানে আছে কিনা, এই যে কালার ডজ বা লিনিয়ার ডজ যে কোনো একটা ইউজ করলে দেখেন ওই যে ওই এটা চলে আসছে, কালার ডজ ইউজ করে। ওকে, বুঝতে পারছেন? এই যে এখন আপনি হচ্ছে ক্যাপাসিটিটা একটু একটু রিয়েলিস্টিক লাগানোর জন্য ক্যাপাসিটি একটু বাড়াইতে কমাতে পারেন, সমস্যা নেই। এই যে এটা বুঝছেন সবাই? জানেন একটু? জি ওকে, এরপরে আগাই। আচ্ছা, এই যে টেক্সট অ্যানিমেশন, এটা আমি এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই দেখাইছিলাম লাস্ট ক্লাসে। এটা আবার দেখাবো? কেউ জানান তো, লাস্ট ক্লাসে যারা করছিলেন তারা বলেন, এটা কি আবার দেখানোর দরকার আছে? ওকে, আমরা নিব হচ্ছে টেক্সট প্লাস অবজেক্ট। টেক্সট প্লাস অবজেক্ট নিলাম, নেওয়ার পরে হচ্ছে চলে যাব ফিউশনে। ফিউশনে গেলাম, যাওয়ার পরে আপনার হচ্ছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে একটা ইয়ে ইউজ করি। আচ্ছা, এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট টুল। সামনে যখন কাজ করবেন তখন হচ্ছে এটা খুব দরকার হবে। ইউজুয়ালি তো ওই যে ইয়ে ইয়ে সফটওয়্যার ছিল ক্যাপকাটে বা আফটার ইফেক্টে আপনার হচ্ছে, সরি ক্যাপকাট বলতেছে, আফটার ইফেক্টে আপনার এই যে পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার এখানেও আছে, এই যে ফিউশনের মধ্যেও আছে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য আপনার হচ্ছে আলাদা হচ্ছে একটা ফাংশনে থাকে বিল্ট ইন, কিন্তু দাভিঞ্চি রিজলভে এখন পর্যন্ত আমি পাই নাই। তো ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের হচ্ছে এই যে সলিড কালার আছে এটা দিয়ে করতে হয়। এটার আরো অনেক পারপাস আছে, সামনে আমি দেখাবো আস্তে ধীরে। তো গেলাম ভিতরে ঢুকি। এখন ওইখানে আমরা যে ইয়েটা দেখলাম, অ্যানিমেশনটা দেখলাম, ওটা হচ্ছে আপনার ফলোয়ার ফলোয়ার আর কি। এখানে ফলোয়ার ফাংশনটা ইউজ করা লাগবে। ওটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অ্যানিমেশন। এখন ধরুন যে লিখলাম যে ঢাকা, সরি ওকে, তো লিখলাম ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল। এখানে খেয়াল রাখেন, এই যে একটা জিনিস বলি, এই যে এই টেমপ্লেটের যেটা কাজ, এইখানে যে আপনার টেক্সট প্লাস আছে দুইটা কিন্তু একই, আপনি চাইলে এখান থেকে ইউজ করতে পারবেন। কিন্তু ধরেন যে নর্মাল এই আমরা যে ডিরেক্ট আপনার এখান থেকে টেমপ্লেট নিয়ে গেলাম, এই যে এখান থেকে যে টেমপ্লেট নিয়ে গেলাম, নর্মালি যেইগুলো আমরা এখান থেকে নিয়ে আসবো সেটা কিন্তু ওর ভেতরে কাজ করবে না। এটার জন্য ওই ভেতরের টিটা ইউজ করার জন্য, ভেতরের টেক্সট অবজেক্ট ইউজ করার জন্য আমাদের হচ্ছে ফিউশন কম্পোজিশন ক্লিপ আগে বানিয়ে নিতে হবে। তো এটা দেখাই, আমি হচ্ছে ক্যারেক্টার লেভেল স্টাইলিং প্রথম ক্লাসে দেখাইছিলাম, লাস্ট ক্লাসে দেখাই নাই। মানে
লাস্ট ক্লাসে দেখানোর দরকার পড়েনি। ফলোয়ারটা দেখাই। এখানে সবগুলো ইয়েই আপনার হচ্ছে কাজে লাগবে, আমি দেখাবো আস্তে ধীরে। ফলোয়ারটা অ্যাড করি। ফলোয়ার অ্যাড করার পরে আমরা হচ্ছে এখানে বলছিলাম যে এটা হচ্ছে জাস্ট টেমপ্লেট, ঠিক আছে? টেমপ্লেটের উপর আমাদের একটা মডিফায়ার অ্যাড করা লাগতেছে, ফলোয়ার মডিফায়ার অ্যাড করা লাগতেছে। তো যখন মডিফায়ারে যাব তখন হচ্ছে আপনার এই যে দেখেন ফলোয়ার মডিফায়ার, মানে এটার সাথে আপনার এই টেমপ্লেটের সাথে এই মডিফায়ারটা আপনার হচ্ছে অ্যাটাচ করা আর কি। তো এরপরে আমরা যাব হচ্ছে ট্রান্সফর্মে। এখন আমরা যদি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অ্যানিমেশন দিতে চাই তাহলে হচ্ছে ওয়ার্ডস, আর ট্রান্সফর্মটা যেভাবে করবো সেটা হচ্ছে যে ধরেন 0 সেকেন্ডে এটা হচ্ছে আপনার এটা সাইজ একদম 0। ওকে ওকে, আচ্ছা কি ফ্রেম অ্যাড করে নেওয়া লাগবে, তা নাহলে কাজ করবে না। 0 সেকেন্ডে এটা সাইজ হচ্ছে 0, যখন আমি হচ্ছে একটু আগাবো তখন এটার সাইজ হবে হচ্ছে 1। আচ্ছা এখন যদি প্লে করি দেখেন যে মোটামুটি কিন্তু একটা ভাব আসছে শরীরে, ঠিক আছে? মানে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড অ্যানিমেশন হচ্ছে কিন্তু একটার পর আর একটা আসতেছে না। হ্যাঁ, তো এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, টাইমিং এ গেলাম। টাইমিং এ গিয়ে আচ্ছা এটা লাস্ট ক্লাসে বলছে, আবার বলি। ধরেন যে যে লোকটা হচ্ছে ভিডিওতে বলতেছে, ধরেন বলছে ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল। তো যখন ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল ধরলাম যে ওর ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল বলছে, ক্যাপিটালের টাল অর্থাৎ এল যেটা সেটা আপনার সর্বশেষ উচ্চারিত হয়েছে এই এই পয়েন্টে, ঠিক আছে? এই পয়েন্টে আমার সর্বশেষ উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু ক্যাপিটালের সি এটা ও বলছে হচ্ছে এই পয়েন্টে। হ্যাঁ, তো ক্যাপিটালের সি ও এই পয়েন্টে বলছে। যখন ও সি এই পয়েন্টটাতে বলছে তখনই আমার ক্যাপিটাল ওয়ার্ডটা পুরোপুরি আপনার স্ক্রিনে চলে আসা উচিত। এটা যদি আপনি না করেন তাহলে হবে কি, আপনার হচ্ছে ধরেন যে ক্যাপিটাল এখানে শেষ হয়েছে, আপনি এমন ভাবে এই জিনিসটা টাইমিং করলেন যে ক্যাপিটাল আপনার ও ওয়ার্ড বলার পরে আপনার ক্যাপিটাল ওয়ার্ডটা আপনার হচ্ছে ভেসে উঠলো। ও ওয়ার্ড মানে ওয়ার্ড শব্দটা মানে সরি ক্যাপিটাল ওয়ার্ডটা শেষ করার পরে আপনার হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়ার্ডটা স্ক্রিনে আসছে। তো এইটা হইলে হবে কি, আপনার হচ্ছে যারা আমরা অডিয়েন্স থাকবো দেখবো ভিডিওটা, আমাদের মনে হবে যে এই ওয়ার্ড গুলো পরে আসতেছে, ওর কথাই আগে আসতেছে, ওর ইয়েগুলো পরে আসতেছে। এটা করা যাবে না। যে মোমেন্টে ও সিএ মানে ক্যাপিটালের ক্যা বলছে ওই মোমেন্টে আপনার ক্যাপিটালটা সম্পূর্ণ স্ক্রিনে চলে আসা উচিত। তো ধরলাম যে এইখানে ও সিএ শুরু করছে, ক্যাপিটালের ক যেটা এটা বলছে আর কি। এইখানে এসে আমাদের এই দেখেন টাইমিং যেটা আছে এটা অ্যাডজাস্ট করা লাগবে। খুবই দুঃখের বিষয় এটা কাজ করতেছে না কেন আমি বুঝতেছি না। এক সেকেন্ড, সারা ট্রাই করি। ওকে ওকে হয়েছে। ও এই যে এই জিনিসটা মাঝে মধ্যে ভুল হয়, এই যে গ্লোবাল গ্লোবাল ইন এন্ড আউট। হ্যাঁ, এটাকে হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আপনার করার জন্য এটাকে আপনার কমপ্লিট করে দিতে হবে আর কি। মানে এটা যাতে সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে থাকে ওটার জন্য আপনার এই যে এই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এটাই করা লাগবে। এখন দেখি, এখন হওয়ার কথা। ওকে, তো ক্যাপিটাল ওয়ার্ডটা আপনার হচ্ছে এই দেখেন এই যে আমি অ্যাডজাস্ট, এখন আবার কি আসলো, এই যে আমি অ্যাডজাস্ট করতেছি, দেখেন ক্যাপিটাল ওয়ার্ডটা লাস্ট কখন আসে, এই মোমেন্টে আসছে। আমাদের টার্গেট ছিল ক্যাপিটালের যখন ক বলে সি বলে সেই মোমেন্টে আমরা হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়ার্ডটা পুরোপুরি নিয়ে আসবো। ধরলাম সেই মোমেন্টটা ছিল এখানে,
এখানে আমরা আমাদের ক্যাপিটাল ওয়ার্ডটা কিন্তু স্ক্রিনে আসছে। এই যে খেয়াল করে দেখেন আমি কিভাবে অ্যাডজাস্ট করতেছি, এটা দেখেন। ঠিক আছে, আমাদের এই যে এটা নাড়াচাড়া করে দেখা লাগবে। এখন যদি আমি প্লে করি ঢাকা, আরে সুপার স্লো হয়ে গেছে। আচ্ছা আমি ম্যানুয়ালি প্লে করে দেখাই। এই যে ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল, দেখছেন? ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল। আচ্ছা এইটুকু বুঝতে পারেন না এরকম কেউ আছেন? সুফিয়ান রহমান, ইটস কাইন্ড লাইক ফিল্ম বার্ন এফেক্ট। না, ফিল্ম বার্ন এফেক্ট আপনার হচ্ছে, ফিল্ম বার্ন এফেক্ট আমরা ইউজুয়ালি হচ্ছে ওই যে ট্রানজিশনের সময় ইউজ করে আর কি। এমনিতে মাঝে মধ্যে করা যায়, কিন্তু আগে আগে এটা কুল ছিল, বাট এখন একটু ভিডিও ডাল করে দেয় আর কি। ধরুন যে আম, আমি ধরুন যে একটা ক্লিন অ্যানিমেশন দিচ্ছি, তখন হচ্ছে আপনার ফিল্ম বার্ন এফেক্ট দিলে আপনার জিনিসটা ভালো লাগে না। আচ্ছা এক সেকেন্ড, আমি একটু গেটটা খুলে দিয়ে আসি, এক সেকেন্ড। আচ্ছা কোথায় যেন ছিলাম। আচ্ছা এই এই পয়েন্ট পর্যন্ত যা যা দেখাইছি কেউ বোঝেন না এরকম কেউ আছেন? ওকে, আচ্ছা এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে এইখানে যেই 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 কাজটা ওরা করছিল দেখেন। এই যে দেখেন আই এম, এটা ওঠার পরে কিন্তু ওই যে আমি লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম যে যখন আমি হচ্ছে বাইকে ব্রেক ধরি, তখন কিন্তু হচ্ছে বাইকটা একবারে থামে না। ব্রেক ধরার পরে ওটা সাসপেনশন হচ্ছে একটু পেছন থেকে ঠেলা দেয়। তো এখানে দেখেন কিছুটা ওইরকম। এই যে দেখেন, তো আমরা যদি স্লোলি প্লে করি তাহলে দেখবো যে এই যে আই, ও প্রথমে হচ্ছে আপনার একটা ওর ওর যে ডিজায়ার্ড যে সাইজটা সেটা থেকে একটু বড় হয়েছে, তারপরে ওর ডিজায়ার্ড সাইজে আপনার ব্যাক গেছে। এই যে সিম্পলি আপনার সেম ভাবে সিমিলার ওয়েতে সবগুলো সবগুলোর একই অবস্থা। ওকে, তো এইখানে আমরা সেম জিনিসটা করতে পারি, সেটা হচ্ছে যে আবার গেলাম হচ্ছে মডিফায়ারে। মডিফায়ারে গিয়ে আগের বার যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা মডিফায়ার আবার অ্যাড করি। ফলোয়ারে গেলাম, ট্রান্সফর্মে ওয়ার্ড। আচ্ছা যেটা করবো সেম আপনার হচ্ছে সেম থিওরি। কিফ্রেম অ্যাড করলাম, তারপরে 0 করে দিলাম। এখন ধরলাম যে এটা হচ্ছে 10 সেকেন্ডের সময় স্ক্রিনে অ্যাপিয়ার হলো, তখন এটা সাইজ দেব হচ্ছে 1.5। আরে বেশি বেশি সাইজ হয়ে গেছে, একটু কমাই।
আচ্ছা, ওয়ানই দিই, দুটা সাইজ কমছে। আচ্ছা, এটা এটা ধরলাম যে আপনার না, আচ্ছা ধরলাম যে এ হচ্ছে আপনার এরকম সাইজে আসলো। হ্যাঁ, এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই সাইজটাতে আসার পরে আরেকটু পরে যাই, আরো দুটা কি ফ্রেম পরে যাই, দুটা ফ্রেম পরে যাই, তারপর হচ্ছে এটার সাইজটা আরেকটু ছোট করে দিই। এই যে এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে যদি ভিডিওটা প্লে করি, এই যে দেখছেন, এই যে এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে টাইমিং এ গিয়ে আগের বার যেটা করছিলাম যে আপনার হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করে দেবো আর কি। এই যে এখন যদি প্লে করি, দেখেন এই যে, হ্যাঁ আল্লাহ, এই পর্যন্ত দিই। এই যে এখন প্লে করে দেখছেন, আমি যদি এটা একটু একটু বড় করি তাহলে দেখবেন যে এটা সেম পারপাস সার্ভ করতেছে। এই যে বুঝতে পারছেন, এটা বুঝতে পারছেন? ঠিক আছে, এরপরে আমরা আগাই। এখানে যেটা করছে এইটা কিন্তু আমি একটু আগে দেখাইছি। এই যে এই যে এই আইকনটা খেয়াল করেন, সবাই আইকনটা খেয়াল করেন। এই যে ওই যে আমি ফ্লোটিং যে আপনার ইয়ে দেখাইছিলাম না, সেম জিনিস ফ্লোটিং। আর এইটাই যে আপনার বাবলস আসতেছে, এটা হচ্ছে আপনার ইয়ে ইউজ করা। এটা ওরা পার্টিকুলারলি অ্যানিমেট করে নাই, যদি অ্যানিমেট করতো তাহলে এই যে এই দেখ খেয়াল করেন এজ গুলো দেখেন, এজ গুলো হচ্ছে আপনার স্মুথ হতো। ঠিক আছে, আমি যখন হচ্ছে আপনার একটা জিনিস ম্যানুয়ালি হচ্ছে অ্যানিমেট করব, ওটার এজ গুলো আপনার হচ্ছে স্মুথ হবে। যখন আমি গ্রিন স্ক্রিন ইউজ করব তখন ওটার এজ গুলো আপনার স্মুথ হবে না। আচ্ছা, এটা হোয়াইট হোয়াইট ইয়ে ছিল তো এই কারণে হয়েছে, আর এটা হচ্ছে আপনার এটা সম্ভবত আপনার 1080p, এই কারণে বোঝা যাচ্ছে না। যখন আমি হচ্ছে গ্রিন স্ক্রিন ইউজ করব তখন হচ্ছে আপনার ইয়েটা স্মুথ হয় না, এজ গুলো আপনার স্মুথ হয় না। তো এরপরে যে নট সেলিং, এটা তো দেখাইছি, এটা জাস্ট দেখাইলাম। অবজেক্টটা কিভাবে ফ্লোটিং করবেন এটাও দেখাইছি। আচ্ছা, কালার ওই আপনার হচ্ছে এই টেক্সট গুলোর হচ্ছে কালার আপনার হচ্ছে কিভাবে এক একটার কালার এক এক রকম দেওয়া যায়, এটা আমি দেখাইছিলাম, কারো মনে আছে? জানান তো, কারো মনে থাকলে একটু জানান। আমি আবার দেখাবো এটা। এটা ক্লাস ওয়ানে দেখাইছিলাম, তো যারা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে ছিলাম না তারা ক্লাস ওয়ানটা করলে জানার কথা। আমি জাস্ট দেখাই দিই just, তারপরে এক এক মিনিট লাগবে। গেলাম এখানে। ও আচ্ছা, এটা এমনিতেও দেখানো একটু লাগতো, কারণ এই যে একটা একটা ফান্ডামেন্টাল আছে এখানে। এটা হচ্ছে যে এই যে আমি এখানে দেখেন, খেয়াল করে দেখেন, আমি যখন টুলসে আছি তখন টেমপ্লেট কিন্তু মানে
ইটসেলফ যখন এই মডিফায়ারটা ছিল না, টেমপ্লেট তখন আপনার হচ্ছে আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই। ধরেন ধরেন এটা হচ্ছে আমার টেক্সটের টেমপ্লেট, ঠিক আছে? টেক্সটের টেমপ্লেট ইটসেলফ, ওর সাথে কেউ কিছু নাই, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে আমাদের টেমপ্লেটের মডিফায়ার অ্যাড করার হচ্ছে যে পাওয়ারটা, হচ্ছে মডিফায়ার আপনার হচ্ছে অন্য একটা মডিফায়ার অ্যাড করতে দেয়, সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা। হ্যাঁ, এটা জাস্ট সিম্পলি ধরেন যে থরের হ্যামার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওডিন, এটা হচ্ছে থরের হ্যামার। তো এরপরে যখন আমরা টেমপ্লেটের সাথে একটা মডিফায়ার অ্যাড করব, ধরেন যে আমরা একটা মডিফায়ার অ্যাড করছি, কালার পাল্টাই দিই। ধরেন আমরা একটা মডিফায়ার অ্যাড করছি, এটা হচ্ছে মডিফায়ার। তখন এই যে থরের যে হ্যামারটা, হ্যাঁ, এটার পাওয়ার আপনার চলে যাবে হচ্ছে এর কাছে। ও খোদা, আচ্ছা আঁকায় দেই। এই পাওয়ারটা আপনার চলে যাবে হচ্ছে এর কাছে। এরপরে যখন আমি আরেকটা আমার হচ্ছে আরেকটা টেমপ্লেট অ্যাড করা দরকার হবে, তখন কিন্তু আমার এখানে দিলে হবে না, ঠিক আছে? এখানে দিলে এটা কাজ করবে না। তখন এই পাওয়ারটা কার কাছে শিফট হবে? হচ্ছে এই যে আমরা মডিফায়ার অ্যাড করছি একটা, মডিফায়ার অ্যাড করছি নতুন একটা, ধরলাম যে এটা ছিল M1 মডিফায়ার 1, এটা হচ্ছে আপনার M2, এটা হচ্ছে মডিফায়ার 2। তো তখন আবার আপনার হচ্ছে এই যে থরের হ্যামারটা ছিল, এটা থরের ছেলের কাছে পাস হলো, ঠিক আছে? এভাবে অনওয়ার্ডস, যে আপনি হচ্ছে যতগুলো আপনার মডিফায়ার অ্যাড করবেন, ওই আপনার প্রিভিয়াস মডিফায়ারে গিয়ে আপনার হচ্ছে ওই মডিফায়ার অ্যাডের যে পাওয়ারটা, ওইটা যেই মডিফায়ার অ্যাড করবেন তার প্রিভিয়াসটাতে আপনার শিফট হবে। তো এখানে যদি আমরা দেখি যে এই যে মডিফায়ার গেলে আমরা ফলোয়ারে গেছে। তো ওই যে আমরা আরেকটা মডিফায়ার অ্যাড করবো, ওটা কোন জায়গাতে গিয়ে, আমি যদি এখানে রাইট ক্লিক করি, দেখবেন যে এই মডিফায়ার গুলোর অপশন এখানে আসতেছে না। যদি এখানে যাই, টেক্সটে যাই, রাইট ক্লিক করলাম, তারপর হচ্ছে এই দেখেন মডিফায়ার অপশন চলে আসছে। তো ক্যারেক্টার লেভেল স্টাইলিং অ্যাড করলে আপনার এই যে ইন্ডিভিজুয়াল এই যে কালার চেঞ্জের বিষয়টা, এটা চলে আসে। চললাম ঢাকার কালার চেঞ্জ করলাম লাল, ক্যাপিটাল, এটা ইউজ করে আপনি হচ্ছে সাইজও চেঞ্জ করতে পারবেন, এই যে, ঠিক আছে? এই তো, আহা হা, ঢাকা ঢাকা ইনভিজিবল হয়ে গেছে। আচ্ছা, ভিডিওতে আগাই সামনে। এটুকু অব্দি সবার ক্লিয়ার তো না? এটা তো সিম্পলি আপনার বিরল ইউজ করছে। এই যে পেছনে যে পেপার দেখতেছেন, এটা খুব বেসিক, এটা পারার কথা। ধরেন যে এই যে পেপার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসলাম এখানে, এই যে পেপারের উপর ধরেন যে আমি আমার একটা ধরেন আমি একটা বিরল নেই, যে বিরলটা নিচ্ছি। এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম, এটাকে এনেবল করে এটার সাইজটা আপনার হচ্ছে চেঞ্জ করে দেওয়া, এই যে, ঠিক আছে? এটা খুব বেশি কঠিন লাগার বিষয় না, জাস্ট দেখাইলাম যে কিভাবে করছে আর কি।
এরপর আমরা আরেকটা লাগাই। এখানে কিন্তু একটা এই যে ট্রানজিশন দিচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার বার্ন, সম্ভবত ফ্ল্যাশ বার্ন বা না ফ্ল্যাশ, এটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাশ ট্রানজিশন, দাভিঞ্চি রিজলভে থাকার কথা আছে। এই যে কি আবার ফ্ল্যাশ অ্যাড হচ্ছে না কেন? আচ্ছা, কি ফ্রেমের ঝামেলা থাকলে ফ্ল্যাশ অ্যাড হয় না, আমি অন্য একটা ইয়েতে দেখাই দিই। কি ফ্রেমের ঝামেলা কিরকম? কি ফ্রেম বলতেছি, ফ্রেম রেটের ঝামেলা থাকলে এই যে ফ্ল্যাশ ট্রানজিশন, ওটা দেখাই। অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার হচ্ছে ট্রানজিশন অ্যাড করা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এখানে ট্রানজিশন অ্যাড হয়েছে, একটাতে হয়েছে। এই ভিডিওতে আপনার এই দুইটা ক্লিপের মাঝখানে সাকসেসফুলি একটা ট্রানজিশন অ্যাড হবে কিনা এটা কিভাবে বুঝবেন? সেটা হচ্ছে যে দুটা ক্লিপের মাঝখানে গিয়ে আপনার হচ্ছে মাউসটা রাখেন, তারপর একটা ক্লিক দেন। যেটা দেখবেন লাল, তার অপোজিট সাইডের পাশেরটা আপনার হচ্ছে ইয়ে করবে না, মানে অপোজিট সাইডের ক্লিপে আপনার হচ্ছে ট্রানজিশন অ্যাড করা যাবে না, কারণ ফ্রেমের ঝামেলা আছে। তো এটা সলভ করা যায় একটা ওয়েতে, সেটা হচ্ছে যে এই ফ্রেম থেকে আপনার একটা ফ্রেমে আগাইলাম, তারপরে কন্ট্রোল বি দিয়ে কাট করলাম, কাট করার পরে সরাই দিলাম, সরাই দেওয়ার পরে দেখেন কাজ হচ্ছে কিনা। তাও হচ্ছে না, তাহলে পরেরটা থেকে আরেকটা সরাই দিই। এরকম করতে করতে অনেক সময় এই যে এবার গ্রিন আসছে। এরকম করতে করতে দেখা যায় অনেক সময় ভ্যালুয়েবল একটা হচ্ছে, এবার দেখেন দুইটাই গ্রিন আসছে। এই যে এটা ভ্যালুয়েবল একটা হচ্ছে আপনার পার্ট, ধরেন যে ভিডিওতে স্পিকার বলছিল ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল, ধরেন যে ক্যাপিটালের টাল আউট হয়ে জাস্ট ক্যাপটা আছে, ঠিক আছে? তো ধরেন যে এটা আমি যদি আনলেস আপনি ধরেন যে ব্লগ টক এগুলো শুট করতেছেন, তখন ধরেন যে সাজেস্ট করবো, ঠিক আছে? ভ্লগ ভ্লগ শুট বলতেছি, ভ্লগ টক এডিট করতেছেন, তখন এটা সাজেস্ট করব। যখন ওই যে আপনি এই যে টকিং হেড করতেছেন, দুইটা ওয়েতে রিকভার করা যায়। ধরেন যে টকিং হেড তো আপনার র ফুটেজ দেয় অনেক বড়, 20 মিনিট দেয় বা 25 মিনিট দেয়। ধরেন যে আপনি কেটে কেটে ওই ফাইলটাকে কোনোভাবে আপনি হচ্ছে কনভার্ট করেন, আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, তার আগে দেখাই এই যে ফ্ল্যাশ কিন্তু অ্যাড হয়েছে। এটা হচ্ছে একটা সলিউশন আর কি, যে যদি আপনার হচ্ছে ট্রানজিশন অ্যাড না করা যায়। তো যেটা বলতেছিলাম, ধরেন যে এটা হচ্ছে একটা র ফুটেজ, ঠিক আছে? আমি ধরেন এমনি এমনি কাটছি, কাটার পরে ধরেন যে কাটছি, কাটার পর আউট করে দিচ্ছি। এখন আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এই সবগুলো আপনার সিলেক্ট করে আপনার হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড ক্লিক করে নিই। মানে ইউজুয়ালি আমরা যখন এডিট করি আর কি, এটা করার হচ্ছে এটা করার কারণ হচ্ছে আপনার এই যে ধরেন আমি এডিট করতেছি, এই এখানে আমি হচ্ছে র ফুটেজটা কাটছি, কাটার পরে ধরেন একটু একটু জায়গা ফাঁকা আছে, তো কখন মানে আপনার অজান্তেই দেখবেন যে এইটা একটু বড় হয়ে গেছে। মানে কিভাবে হয়েছে আপনি নিজেও জানেন না, সুপার ন্যাচারাল জিনিস, এটা এটা হবেই। এটা একটু বড় হয়েছে, এটা একটু ছোট হয়ে গেছে, এটা একটু ছোট হয়ে গেছে। ধরেন আপনি এডিট করতেছেন, এর মাঝখানে যদি আপনার হচ্ছে ধরেন আপনি এটা 40 মিনিটের একটা ফুটেজ, আপনি 20 মিনিটের সময় আপনি 1-1.5 ঘন্টা যাবত চেষ্টা করে 20 মিনিটের সময় কাটছেন। কাটার পরে যখন আপনি দেখবেন এরকম একটা কাহিনী ঘটছে, আপনার এই পরিমাণ রাগ উঠবে যে মনে হবে যে আপনার ল্যাপটপটা তুলে একটা আছাড় দিই। সিরিয়াসলি, মানে এটার কোনো বিকল্পই নাই, আছাড় দেওয়ার বিকল্পই নাই। আছাড় না দেওয়া পর্যন্ত আপনার রাগ কমবে না, ঠিক আছে? তো যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে কম্পাউন্ড ক্লিপ আগে করে নেবেন। কম্পাউন্ড ক্লিপ করলে একটাই প্রবলেম, ধরো যে ট্রানজিশন এড করা যাচ্ছে না, এই সময় গিয়ে আর আসলে কিছু করা থাকে না। কিন্তু কিন্তু যদি ওই জাস্ট র ফুটেজ ইউজ করে আপনি হচ্ছে এডিট করতে থাকেন, তখন এটা ইউজ করা যাবে। নেক্সট জায়গায় এখানে জাস্ট ট্রানজিশন ওয়ার্ক ছাড়া তেমন কিছু নাই।
কালার দেখাইছি, আর এই যে ম্যাগনিফাইং গ্লাস এটা গ্রিন স্ক্রিন, ইজিলি বোঝা যাচ্ছে। এটা দেখাইলাম 600। আচ্ছা এটা খুব, ও আচ্ছা, এই দেখেন এই যে পার্সন গুলো দেখতেছেন এটা কিন্তু গ্রিন স্ক্রিন, ঠিক আছে। ও প্রথমে হচ্ছে আপনার ইয়ে করছে, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বানায় নিছে, তারপরে হচ্ছে গ্রিন স্ক্রিনটা অ্যাড করছে। এটা যদি আমরা ইউটিউবে যাই, এই যে এই যে এখান থেকে একটা আপনার হচ্ছে উপর থেকে যদি প্লে লিস্টে যান, এখান থেকে একটা নিয়ে বসায় দিচ্ছে জাস্ট। এই যে এক্স্যাক্টলি ওইটাই পাইছি। এই যে আচ্ছা এটা তো গেল। এরপরে হচ্ছে, আচ্ছা ঘড়ি, এটা খুব আপনার হচ্ছে স্মার্ট একটা কাজ হয়েছে। এটা করছে কি, ধরলাম যে একটা, আচ্ছা ফিউশন ক্লিপটা কিভাবে মেক করে দেখাই। মিডিয়া পুলে গেলাম, গিয়ে রাইট ক্লিক করলে আপনার হচ্ছে নিউ ফিউশন কম্পোজিশন, এখানে ক্লিক করলে আপনার চলে আসবে। ফ্রেম রেটটা ঠিক করে নিয়েন, ধরলাম 30। ওকে, এখন এটা নিয়ে আসলাম টাইম লাইনে। এখন ও যে কাজটা করছে, যে অনেকগুলো ঘড়ি ক্রিয়েট করছে, এটা দুইটা ওয়েতে করা যায়। সেটা হচ্ছে যে আপনি চাইলে ডিরেক্ট টাইম লাইন থেকে করে ফেলতে পারেন। আমি একটা আইকনও পাচ্ছি না। আচ্ছা এর মধ্যে আমি খুঁজে পাবো না, আমি একটু নর্মাল ছবি দিয়ে কাজ কাজ চালাই দিই। ধরলাম যে দিস ওয়ান, ওকে। ও এটা তো আবার ওয়েব পিকচার জন্য আসতেছে না। হ্যাঁ রে কপাল, তারপরে আসে নাই। আচ্ছা এই যে দেখো এটা আসবে। Alright. আচ্ছা দুইটা ওয়েতে করা যাবে। সেটা হচ্ছে যে ধরেন যে আচ্ছা এটা সাইজ ছোট করে নিই। আপনি ধরেন এইখানে অনেকগুলো হচ্ছে লেয়ার ক্রিয়েট করতে পারেন। এই যে ধরেন আরেকটা দিলাম, আরেকটা দিলাম, আরেকটা দিলাম, আরেকটা দিলাম, এটা সিলেক্ট করে আরেকটা দিলাম। ওকে, এখন ধরেন একটা সাইজ একটু বাড়ান, ডান পাশে রাখেন। আরেকটা সাইজ আর একটু বাড়ান, ডান পাশে রাখেন। আরেকটা সাইজ আর একটু হচ্ছে কমায় এদিকে নিয়ে আসেন। আরেকটু কমায় এদিকে আনেন। আরেকটা কমানোর দরকার নাই, এমনিতে এদিকে আনেন। আরে আরেকটা কোন দিকে চলে গেল। ওকে, এই যে জাস্ট সিম্পলি এই ট্রিক অ্যাপ্লাই করছে। এখন আরেকটা যেভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে যে ফিউশন কম্পোজিশনে গিয়ে, আচ্ছা ফিউশনে কারো ঝামেলা আছে, নোট টোট বুঝতে পারেন না এরকম এখন কেউ আছেন, জানেন তো? শুনছেন? হ্যালো। হ্যালো, জি হ্যাঁ শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি আপনাকে ওই অ্যাসাইনমেন্ট 2 নাম্বারটা সাবমিট করছিলাম। তো ওই যেটা হোয়াইট বক্স দেওয়া লাগে, তো ওই হোয়াইট বক্সটা ফার্স্টটা যখন দিছি ওটা কাজ করছে, কিন্তু সেকেন্ডটা থেকে কাজ করছে না, মানে আসছে না, ডিসপ্লে করে না। আর ফার্স্টটা কাজ করছিল মার্জ আর হলো ট্রান্সফর্ম নোট দুইটা একসাথে দেওয়ার পরে, যে কোনো একটা দিলে কাজ হবে বলছিলেন। এটা আমি হচ্ছে, আমাকে পরে একটা কল দিয়ে। জি, আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, নোট নিয়ে কারো ঝামেলা আছে? এনিওয়ান? ঝামেলা থাকলে হচ্ছে একটা টেক্সট দেন অথবা মাইক অন করে বলেন। ওকে, নাই আই থিঙ্ক ঠিক আছে। যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে যে এটা নিয়ে আসলাম, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করলাম,
কালার চেঞ্জ করে নেই। এখন এরপর জাস্ট সিম্পলি এটাকে কপি পেস্ট কপি পেস্ট কপি পেস্ট কপি পেস্ট অ্যাড হয়েছে না? আহারে অ্যাড হয় নাই। আচ্ছা অ্যাড করে দিই। ওকে, এখন জাস্ট আপনার এই যে মার্জ গুলো সরায় দেওয়া লাগবে। এই যে সরায় দেন। ওকে, এখন এখানে যেরকম দেখাইছিল যে ঘড়িটা আপনার হচ্ছে ছোট থেকে বড় হচ্ছে, হ্যাঁ, মার্জ নোড ইউজ করলে আপনার জিনিসটা ইজিলি করে ফেলা যায়। ধরেন যে 0 সেকেন্ডের সময় আমি কি ফ্রেম দিলাম, কি ফ্রেম এখানে সাইজে একটা কি ফ্রেম অ্যাড করলাম, এই যে ছোট করলাম, তারপর আপনার হচ্ছে 150 সেকেন্ডের সময় হচ্ছে আমি বড় করলাম। ওকে, বড় করলাম। এখন আমরা একটা মার্জ ঠিক করে ফেলছি, হ্যাঁ, সবগুলো মার্জে আমাদের হচ্ছে এভাবে ইয়ে করার দরকার নেই। তখন আমরা কি করব, জাস্ট এই মার্জটাই কপি করব, কপি করে পেস্ট, তারপরে এই যে অবজেক্ট গুলো আপনার কানেক্ট করে দিলাম। আচ্ছা, এখন জাস্ট সরাই দেব। যেহেতু আমরা খেয়াল রাখেন এই যে সাইজে কি ফ্রেম অ্যাড করতে যায় আবার সেন্টারে যেন কি ফ্রেম অ্যাড করেন না, তাহলে কিন্তু আরেক কাহিনী হয়ে যাবে। এখন জাস্ট সরাই দিব। এখন যদি ভিডিও প্লে করি, এই যে এটারই জাস্ট একটা ফাস্ট ভার্সন আর কি, ওই ভিডিওতে একটু ফাস্ট করছে আর কি। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে এইটা ইজি, এটা তো করা যায়, কিন্তু ওই যে একটা জায়গাতে আপনি একটু প্যারা খাবেন, সেটা হচ্ছে যে এই যে ওইখানে যে আমি জুম ইন জুম আউটটা ইজিলি করতে পারলাম, এখানে আমার ইন্ডিভিজুয়ালি করা লাগবে। যে এইখানে গিয়ে আবার একটা কি ফ্রেম অ্যাড করলাম, এখানে গিয়ে আর একটা অ্যাড করলাম, ঠিক আছে, এই যে এ আল্লাহ, এই যে এই যে এটা হচ্ছে একটা প্যারা হবে যদি হচ্ছে টাইম লাইন থেকে করেন। দ্বিতীয়ত, যদি টাইম লাইন থেকে করেন, মানে ফিউশন আপনার হচ্ছে ফিউশন ইটসেলফ একটা ঝামেলা বিষয়। ঝামেলা হইলে তো হইলে, কিন্তু দুই চারটা আপনার টেমপ্লেট প্র্যাকটিস করলে আর ঝামেলা হওয়ার কথা না। ধরেন যে এই যে এতগুলো লেয়ার হবে, এটা হচ্ছে আর একটা প্যারা। আপনি ধরেন যে এতগুলো লেয়ার হয়ে গেছে, আপনি কখন একটা দুইটা অন্য ক্লিপের নিচে পড়ে চলে গেছে আপনি টেরও পাবেন না। আরেকটা সলভ আছে, ধরেন যে আপনি অলরেডি করে ফেলছেন এটা, এগুলো জাস্ট সিম্পলি আপনার সিলেক্ট করে একটা ফিউশন ক্লিপ বানায় ফেলেন। এই যে নিউ ফিউশন ক্লিপ বানায় ফেলেন। এটা কমপ্লিট হওয়ার পরে, আগে না, ঠিক আছে, কমপ্লিট হওয়ার পরে, আগে না। ফিউশন ক্লিপে চলে গেলে তখন আপনারা এই যে দেখবেন যে এখানে মার্জ কিন্তু চলে আসছে। হ্যাঁ, এখন আপনি একটা মার্জ চেঞ্জ করেন, 0 কি ফ্রেমে, আচ্ছা চেঞ্জ করাটাতে হাত দিছি, তাহলে বাকি মার্জ গুলো আপনার হচ্ছে ডিলিট করে ফেলেন। ডিলিট করে জাস্ট এই মার্জটা আপনার হচ্ছে কপি করেন, তারপর এটার সাথে কানেক্ট করে দেন। এরপরে বাকিগুলো আপনি আপনার মতো সরায় নেন, সমস্যা নাই। আর একটু বেশি ছোট হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন প্লে করি। সেম পারপাস সার্ভ করতেছে, সেম পারপাস সার্ভ করতেছে, ঠিক আছে। তো এই ছিল হচ্ছে আপনার এই ঘড়ির অ্যানিমেশনের বিশেষত্ব। আচ্ছা, এরপরে আগাই। এটা তো পারার কথা। এই যে এটা যেটা হচ্ছে, এই এর আশেপাশে দিয়ে যেটা যাচ্ছে ওটা গ্রিন স্ক্রিনের মামলা, ওটা সমস্যা নাই। কিন্তু ওই যে কি ফ্রেমে যে আসলো, এটা কিন্তু করেছে, এটা কিন্তু আমাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, ঠিক আছে। কি ফ্রেমে আসা, তারপরে আপনার হচ্ছে
ফ্লোটিং অবজেক্ট, এটা তো দেখাইলাম। এরপরে এরপরে আচ্ছা, এটা দেখাইছি, মানে এটা কিন্তু সেমই। এই যে আপনার এই যে, আচ্ছা, এই অবজেক্ট গুলো আপনার এই যে এই ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট গুলো, এগুলো মানে এই যে ছোট থেকে বড় করছে, তারপরে আবার ওই যে বাইকের ব্রেকের সাসপেনশনের মতো আবার ব্যাক গেছে, এটাকে আপনার ইন্ডিভিজুয়ালি করা লাগবে। তবে আপনি একটা কাজ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে যে আমি একটা শর্টকাট দেখাই। ধরেন আপনি একটা ফিউশন ক্লিপ ক্রিয়েট করেন। এই যে ফিউশন ক্লিপ অলরেডি ক্রিয়েট করছি। ফিউশন ক্লিপ ক্রিয়েট করেন, ক্রিয়েট করার পরে ভেতরে গিয়ে জিনিসটা খালি বারবার হারায় যাচ্ছে। ধরুন যে এটা একটা বাড়ি, ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করলাম। আমি এখন যেটা দেখাচ্ছি এইভাবে আর কি টেমপ্লেট বানায় আর কি, অফিসিয়ালি না, আনঅফিসিয়ালি আপনার কাজের জন্য আর কি টেমপ্লেট বানানো। বললাম যে এটা হচ্ছে ওই বাড়িটার আইকন। হ্যাঁ, বাড়িটার আইকন। ওকে, তো এই আইকনটা হচ্ছে ওইখানে যেরকম অ্যানিমেশন হয়েছিল, যে স্ক্রিনে অ্যাপের হইলো, বললাম যে তখন একটা সাইজ ছিল এতটুকু, স্ক্রিনে আসার সময় ফুলি অ্যাপের হওয়ার পরে আর একটু পরে গিয়ে, পরের দু একটা ফ্রেম পরে গিয়ে এরকম। এখন যদি প্লে করি, এই যে আহাহাহা, বেশি হয়ে গেছে। একটা, দুইটা, তিনটা, সাইজ কমে দিই। এই যে কিছুটা হয়েছে, একটা, দুইটা, তিনটা। এই যে এখন যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আহ, এই ভিডিওতে দেখেন, বাড়ি তো আপনার হচ্ছে আহ, আসছে, ঠিক আছে, বাড়ি আপনার হচ্ছে আসছে। এখন এই অবজেক্ট গুলো কি করবেন, এই অবজেক্ট গুলো ধরেন যে আহ, এটা হচ্ছে বাড়ি নাম্বার 1, এটা হচ্ছে বাড়ি নাম্বার 2, এটা বাড়ি নাম্বার 3। ওকে, তো এইটাকে আমরা তিনটা কপি করব। তিনটা কপি করার পরে ফিউশনে গিয়ে জাস্ট আমার এই যে পিকচারটা চেঞ্জ করে দেওয়া লাগবে। ধরেন এখানে আমি অন্য একটা পিকচার ইউজ করি, এটা ইউজ করি। এই যে সেম কাজ হবে, জাস্ট আপনি আপনার মতো টেমপ্লেট বানিয়ে নিলেন, তাই সেম কাজ। এই যে এখন দুইটাকে ধরেন যে পাশাপাশি আমরা রাখলাম, একটু সাইডে নিলাম। একেবারে ছোট্ট বন্ধু কোথায় গেল? আচ্ছা, যে ঝামেলাটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করছি। এহে, আচ্ছা, ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি হচ্ছে, আচ্ছা, এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আপনার দেখা যাচ্ছে না, এটা সমস্যা নাই, বাট পারপাস সার্ভ হয়েছে। আমি যদি একটু একটু সরাই দিই, দেখেন দুটো অবজেক্টই আছে। হ্যাঁ, এই যে ছোট করে দিই একটু। এই যে ধরেন যে এইটা প্রথমে আসলো, এটা হচ্ছে বাড়ি নাম্বার 1, এটা প্রথমে আসলো। সরি, এটা বাড়ি নাম্বার 1। ওকে, এটা ধরেন প্রথমে আসলো, এরপর এটা দ্বিতীয়টা আসলো।
সেম টু সেম এই যে এটার মতো। এই যে। ওকে, সবাই বুঝতে পারছেন এটুকু অব্দি? সবাই ঘুমায় গেল নাকি? কোনো খোঁজ খবর নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই অবধি যেগুলো দেখালাম এগুলো নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আমরা অলরেডি প্রায় 1.5 ঘন্টা যাবত ক্লাস করে ফেলছি। আজকে আর দেখাবো কিনা কেউ জানেন? দেখাবো কিনা নাকি এখানেই শেষ করে দিব? না ভাই, এখানেই শেষ করলে মনে হয় ভালো হয়, টু মাচ হয়ে যাবে তখন আবার। আচ্ছা আচ্ছা, এখন অব্দি যা দেখাইলাম সব বুঝতে পারছেন? কোনো জায়গাতে আমার কথা বোঝার নেই বা এই জাতীয় কোনো অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে কি? অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে নেক্সট ভিডিও ব্রেকডাউন দেওয়ার পরে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, টোটাল কম্বাইন করে আমি হচ্ছে একটা ফুটেজ দিব ওটাকে আপনার হচ্ছে ইয়ে করে নেক্সট ভিডিও পরে আর কি। এর পরের অ্যাসাইনমেন্টটা একটু বড় থাকবে, টোটাল 1 মিনিটের দিব। এডিট করতে আপনার অনেক সময় লাগবে, ঠিক আছে? টাইমও বেশি দিব, সমস্যা নাই। ধরেন যদি 1 সপ্তাহ টাইম দেই আপনার, প্রত্যেকদিন প্রত্যেকদিন আপনার জাস্ট 10 সেকেন্ড করে ইউজ করেন, হ্যাঁ, 10 সেকেন্ড করে এডিট করেন, তাইলে ওই লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে আপনার ডেডলাইন ফেস করা লাগবে না। আচ্ছা, কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে শেষ করে দেই ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। ভাই, হ্যাঁ ভাই বলেন। হ্যাঁ সরি, লাস্ট মোমেন্টে করলাম। ওই একটা কোশ্চেন হলো কি, ওই ইতে যে ফিউশন পেজে আপনার হ্যাঁ ওই পর পর না করে আপনার ওই পাশাপাশি ওই গুলো যেটা আপনার এই বলে জায়গাটা একটা সেকেন্ড, ওই গত ক্লাসে যেটা দেখানো হয়েছিল যে ওই মার্জ 3D যেটা হ্যাঁ আপনার ইন্ডিভিজুয়াল, মানে একটা থেকে ফার্স্টের আপনার ইসের থেকে দ্বিতীয় ব্যাকগ্রাউন্ডে মার্চ 3D তে আসলো, তারপরে আবার পরেরটাতে আরেকটাতে আসলো, তারপরে গিয়ে রেন্ডার 3D তে গিয়েছে। তো সেটার বদলে ওই পরের যে মার্চ 3D গুলো আছিল সেগুলো সবগুলো আবার ওই ফার্স্টের মার্চ 3D তে নিয়ে সেটাকে ডিরেক্টলি আপনার রেন্ডার 3D তে দিলেও তো চলে আসলো দেখলাম, এই আমি জন্য। আমি বুঝতে পারিনি ভাই, বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, আমি আপনাকে তাহলে ইনবক্সে ডিরেক্টলি আমি একটা ছোট্ট ভিডিও করে দেবো, না হয় আপনার মনে হয় সুবিধা হবে, এখন সময় নষ্ট হবে না তো। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। অলরাইট, সরি ভাই, হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ। নাইস, ওকে, আল্লাহ হাফেজ।